Jamin. Kali. Dia langsung. Nanti bumi apa? Apa dah silai? Apa itu kau? Ini loro. मिला जिल्ला अरे Woi, itu bicara. Lama. Nanti bumi apa? Apa dah silai? Apa itu kau? Loro. Ya. Ini bumi rakse. Yang dari pos, anak harus makan bisa makan apa nih? Get down, one by one. Di sini, diputar baik. Oh ini segi ayo kok sar oh saru ase ini solo egede ta kenç egede bunu ya bosan ha wah itu sih dia salo bergobo salo 얼마 팔리나? 당나이 저도 데리고 가셔 부르이 가다분도 니 bullet injury ngai hospital sokpagia ngai abuni khobor manai jeng bongnongni boroi malai sengni saimon gaje abo kaisa gada bonre kokja kha yang thaisu wathai kaisa jaga abuni kasakasi area o bolong bisingo athramura baharo
hingga aboni onusare je nangnai buri sopna debarmani busani yang hoite जों kaisa complain nawui case register khai todonto khaikya todonto khaimani pore जों saimangkha je Sondi Debarmani hugo saya got nangmani hinai hinggai जों जथाथ Sondi Debarmano ani information through खबर माने जों बनो तिनी फुङो डिटेन खायै बनो इन्टरभिउसन खायया खायमानि परे बो गो सिगार खायया सिगार खायमानि परे बोते बो सागा जे बो एक्जिक्युटिभ मेजिस्ट्रेट बसाङो बो बक्ति बरो रबायया ब्लकनि दुइजन इन्डिपेन्डेन्ट उइटिन दङा आजाराव हंगा बो रुमन परे बो सागा जे बो कंगमानि सिलाय आबो बो बति खायनानि सागा हंगा बो न संगासिनि पुलिस बदल लाङो जन तु फायै एक्जिक्युटिभ मेजिस्ट्रेट दुइजन इन्डिपेन्डेन्ट उइटनेस बति फायै o jagawo tui fei bo bolongo hujak bo hui tonman na sile bon tikai di deka awan bagai seng dinor sok pakya tayong silai na bo seng diko bari khai sis khai ti hebe ga SDP sar samane je prai samane huk ni thaisi mo mi khedeng kamawu mane abo hai abo ni bagai ne bo buyong no ko ni sai jaka je aro bo kasa huk haima tong ar dikolo huk haima jagawo kawma bor rok prai samane pha phai horobo sana jora phung abo irregular time sayam de khok jagai dong hingga boje puru kri hingga khok payu borok malik rok kri no burung ke abon boy bo joliman bagai sabo binya gasa gada bondok tongmani hingga dina 14 tarik sarigo borok buri khok tam hap laja bini hugo habui mikidong khogoi tonglai mani nugui bo borok bathak bi hemani borok khar kangka bo apur kogoi di ka binya je silai dong bai omti hai got na biabo স্যার কি বিষয়ে আজকে এখানে তো টিম দিয়ে আসতে হয় অ্যাকচুয়ালি আপনারা জানেন যে গত 14 তারিখ সন্ধ্যা 7:30টা নাগাদ আমাদের মুঙ্গিয়াগামী বড়বাবুর কাছে একটা ইনফরমেশন আসে যে মুঙ্গিয়াগামী তুই বাকলাইয়ের ভেতরে ড্যান্স গভীর অরণ্যে থাইসুক ওয়াথাইর কাছাকাছি একটা জায়গাতে স্বপ্না দেববর্মা স্বামী হিসেবে বিশ্বমোহন দেববর্মা উনি প্রজেক্টাইল গাদা বন্দুকের গুলিতে আহত হয়েছে ওনার সাথে আরও দুইজন মহিলা ছিল তো তারপর ওনাকে ওই মহিলারা ওনাকে ওইখান থেকে রেস্কিউ করে তারপরে মুঙ্গিয়াগামী হসপিটালে আনছে মুঙ্গিয়াগামী হসপিটালে আনার পর যখন খবর পায় সাথে সাথে মুঙ্গিয়াগামী থানার বড়বাবু গৌতম দেববর্মা ওখানে যান এবং গিয়ে তাৎক্ষণিকভাবেই একটা যে স্বপ্না দেববর্মা ওনার স্বামীর কাছ থেকে একটা রেকর্ডেড কমপ্লেন রেজিস্টার করেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মুঙ্গিয়াগামীতে একটা কেস রেজিস্টার হয় 20/2024 মুঙ্গিয়াগামী 307/25/27 আর্মস অ্যাক্টের উপরে তো এটার পরে কালকে ঘটনার পরে সাথে সাথেই আমরা এখানে পিউতে ওই দিন রাত্রেই আসি 14 তারিখ তারপরে বড়বাবু ওনার আউটস্ট্যান্ডিং ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে উনি গোপন খবরের ভিত্তিতে একটা ইন্টেলিজেন্স ইনপুট আসে যে এখানে সন্দিরাম দেববর্মা বাবার নামটা কি বাবার নাম শ্রী ক্ষীরোদ দেববর্মা তুই ব্যাকলার এখানে তার জুমের ভেতরেই ঘটনাটা হয়েছে এবং সন্দিরাম দেববর্মা এই ঘটনাটাতে জড়িত অ্যাকর্ডিংলি আমাদের ইন্টেলিজেন্স ইনপুটস এবং এভিডেন্সের উপরে তখন সন্দিরাম দেববর্মাকে আমরা আটক করি এবং আটক করে তাকে আমরা ইন্টারোগেশন করি এবং ইন্টারোগেশনে সে স্বীকার করে যে তার জুমে প্রতি বছরই তার জুমের ভেতরে বিভিন্ন এলাকার মানুষ এসে রাতের বেলা সন্ধ্যার সময় দিনের বেলা বিভিন্ন সময় তার জুমের যে কষ্টার্জিত ফসল চুরি করে নিয়ে যায় তো 14 তারিখেও সে এরকমভাবেই পাহারা দিচ্ছিল এবং তখন এই যে মহিলা স্বপ্না দেববর্মা উনি এবং ওনারা নাকি তার জুমে ওর বক্তব্য ওনারা নাকি তার জুমে গিয়ে তার যে ফসল চুরি করতে চেয়েছিল তখন সে তাদেরকে তার পজিশনে থাকা গাদা বন্দুক থেকে গুলি করার পরে যখন সে দেখে যে স্বপ্না দেববর্মা আহত হয়েছে সে সেখান থেকে পালিয়ে যায় তারপরে তাকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে তুমি কি কোথায় বন্দুকটা রেখেছো তখন সে বলেছে যে জুমের পাশেই একটা জঙ্গলের ভেতরে সে লুকিয়ে রেখেছে তখন আমরা তার কাছে আমরা জানতে চাই যে তুমি বন্দুকটা যেখানে ঘটনাটা করেছো সেই জায়গাটা বন্দুকটাকে দেখাতে পারবে কিনা তখন সে বলল যে হ্যাঁ আমাকে নিয়ে গেলে আমি দেখিয়ে দিতে পারবো তখন সাথে সাথে আমরা এসডিএম টেলিয়ামোরাকে রিকুইজিশন দিয়েছে বড়বাবু যে একজন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে নিযুক্ত করার জন্য এবং পাশাপাশি বড়বাবু মুঙ্গিয়াগামী ব্লকের বিডিওকে রিকুইজিশন দিয়েছে দুইজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট উইটনেস ব্লকের থেকে দেওয়ার জন্য তো তখন ওনারা আসে ওনাদের সামনে তাকে পুনরায় ইন্টারোগেশন করা হয় এবং তার ডিসক্লোজার স্টেটমেন্ট রেকর্ড করা হয় এবং সম্পূর্ণ তার ডিসক্লোজার স্টেটমেন্টটা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট অঞ্জন দাস মহাশয় এবং দুইজন ব্লকের আধিকারিকের সামনে আমরা সেটা রেকর্ড করি এবং তারপরে সে আমাদেরকে লিড করে
নিয়ে আসে যে ঘটনাস্থলে, এবং ঘটনাস্থলে পরে পাশাপাশি যেই জায়গাটাতে গভীর জঙ্গলের ভেতরে যে জায়গাটাতে সে বন্দুকটা লুকিয়ে রেখেছিল সেখান থেকে সে বন্দুকটা বের করে দিয়েছে, এবং আমরা ম্যাজিস্ট্রেট এবং উইটনেসের সামনে বন্দুকটা রিকভারি করেছি এবং তারপর থেকে আমরা আমাদের কাছে নিয়েছি, এটাকে সিজ করেছি। এটাই মিটিং ডাকো, গ্রামের সবাই কইতে গেলে চুরি করলে শাস্তি দেওয়া হইতো। সবাই যে বলছি রুদ্রপাল বাবু দিদি আরে এটা আমার মাস্টার তোমাকে শিখাইতেছে, তুমি চিন্তাই করো না। লইয়া এদিকে থার্ড ব্যাটালিয়ান মাত্র ফর্ম হয়েছে পুরো রাতে, শরীরে আড্ডি আর বল এক করে লাইছি। অ্যাকচুয়ালি গত 14 তারিখ বৃহস্পতিবারে সন্ধ্যা প্রায় 7টা নাগাদ মুঙ্গিয়াগামীর যে ওসি গৌতম দেববর্মা তার কাছে একটা খবর আছে হাসপাতালে একটা গানশট ইনজুর ওমেন আইসি ট্রিটমেন্টের জন্য। তখন সাথে সাথে সেই ইনফরমেশনটা পাইয়া হাসপাতালে গেছে। মুঙ্গিয়াগামী হাসপাতালে যাওয়ার পরে দেখে যে স্বপ্না দেববর্মা, ওনার স্বামীর নাম হচ্ছে বিশ্বমোহন দেববর্মা, ভদ্রমহিলার ঘাড়ের কানের নিচে এই জায়গাতে একটা প্রজেক্টাইল ফায়ার্ড আর কি, মানে গাদা বন্দুকের গুলির একটা আঘাতের চিহ্ন আছে। তখন ওনার সাথে আরও 2জন মহিলা ছিল, নমিতা দেববর্মা আর শুক্লা রানী দেববর্মা করে 2জন মহিলা ওনার সাথে ছিল। তো ওখানে তাৎক্ষণিকভাবে জিজ্ঞাসা করার পরে জানা গেল যে ওই দিন 14 তারিখ দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পরে অনুমানে একটা নাগাদ ওনারা 3জন, যে স্বপ্না দেববর্মা, নমিতা দেববর্মা, শুক্লা রানী দেববর্মা 3জনই আঠারমুড়া জঙ্গলে গেছে, যে জঙ্গলের যে সবজি প্লাস জঙ্গলের আলু এগুলি কালেকশন করার জন্য। তো সেখানে যাওয়ার পর তারা বেশ কিছু কালেকশন করছে বিভিন্ন জায়গাতে। তারপর ওখানে একটা লাস্ট ড্যান্স ফরেস্টের এদিকে একটা জায়গা, এটাকে গ্রামীণ মানুষ ওই এলাকার মানুষের যেটা কয় থাইচুক ওয়াথাই একটা জায়গা, থাইচুক ওয়াথাই একটা জায়গার পাশে একটা জুমের পাশে যখন গেছে তখন 4টা নাগাদ হঠাৎ করে একটা গুলির শব্দ শুনছে। গুলির শব্দ শোনার লক্ষ্য করে দেখছে যে স্বপ্না দেববর্মা উনি
গুলিতে আহত হয়েছে। তো তার সাথে সাথে তাৎক্ষণিকভাবেই ওনার সাথে যে থাকা যে দুজন মহিলা নমিতা দেববর্মা ওনাকে রেস্কিউ করে হসপিটালে আনছে। তো হসপিটালে ওনার সিচুয়েশনটা যখন দেখা গেল যে খুবই অ্যালার্মিং, তখন ওনাকে জীবিতে রেফার করলো মুঙ্গিয়াগামী হসপিটাল থেকে। আর পাশাপাশি মুঙ্গিয়াগামীর ওসি স্বপ্না দেববর্মার যে স্বামী বিশ্বমোহন দেববর্মা, ওনার থেকে একটা রেকর্ডেড কমপ্লেন করলো, একটা স্পেসিফিক কেস রেজিস্টার করলো আর্মস অ্যাক্ট ক্লাস 307 উপরে, যেটা মুঙ্গিয়াগামীর কেস নম্বর হচ্ছে 20/2024। তো তারপরে আমাকেও জানাইলো ঘটনাটার সাথে সাথে আমিও স্পটে গেলাম। স্পটে গিয়ে সেটা আজকে 2 দিন ধরে। তো মুঙ্গিয়াগামীর ওসির দুর্দান্ত মানে ইন্টেলিজেন্সের কারণে আমাদের কাছে একটা এভিডেন্স বেস একটা খবর আইলো যে এখানে সন্ধিরাম দেববর্মা 2 বাকলাই যে জায়গাটাতে ঘটনা হয়েছে এটার পাশে ওনার একটা জুম আছে, এবং সন্ধিরাম দেববর্মা এই ঘটনাটার সাথে জড়িত থাকতে পারে। তো এই ইন্টেলিজেন্স প্লাস আমাদের সার্কামস্ট্যান্টিয়াল এভিডেন্সের টেকনিকের উপরে আমরা সন্ধিরামকে আজকে ডিটেইন করা হয়েছে। কোথা থেকে সন্ধিরাম দেববর্মাকে তার বাড়ি থেকেই তুলে আনা হয়েছে। তার বাড়ি কোন জায়গাতে? বাকলাই। তো সন্ধিরাম দেববর্মাকে ডিটেইন করার পরে তাকে ইন্টারোগেশন যখন করা হলো, তখন ইন্টারোগেশনের সময় সে স্বীকার করলো ঘটনাটা। তো স্বীকার করার পরে দিয়ে সে যখন ঘটনা স্বীকার করলো, তাৎক্ষণিকভাবে আমরা তেলিয়ামোড়ার SDM-কে রিকুইজিশন দিলাম এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আমাদেরকে দেওয়ার জন্য। পাশাপাশি আমরা মুঙ্গিয়াগামী ব্লকের বিডিওকে রিকুইজিশন দিলাম আমাদেরকে 2জন গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি প্রোভাইড করার জন্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট উইটনেস। তখন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট অঞ্জন দাস এবং ব্লকের 2জন ইন্ডিপেন্ডেন্ট উইটনেসের সামনে তার ডিসক্লোজার স্টেটমেন্টটা ভিডিওগ্রাফ করা হইলো, যে সে যে ঘটনাটা কেন করছে, কি আসলে কি বিষয় সেটা সে ডিটেলস করলো। তারপরে তাকে এখানে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে জিজ্ঞাসা করা হলো যে তুমি যে আর্মস দিয়ে গুলি করছো, সেগুলো যে জঙ্গলের ভেতরে সে লুকিয়ে রাখছে। এবং তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলো আর্মসটা যেখানে লুকিয়ে রাখছো বা যেভাবে তুমি ঘটনাটা করছো সেটা কি তুমি দেখাতে পারবে? তখন সে বললো দেখাতে পারবো, তাকে নিয়ে গেলে সে আর্মসটা বের করে দিতে পারবে। তখন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনেই তার নেতৃত্বে সেই আমাদেরকে লিড করে নিয়ে গেল। নিয়ে যাওয়ার পরে আমরা ওই 18 মারা গভীর জঙ্গলের ভেতরে একটা এরকম উঁচু পাহাড়ের আনারস বাগানের ভেতর থেকে সে একটা বের করে দিল আর কি। কি কারণে মূলত কিছু জানা গেছে কি কারণে মূলত এই ঘটনা? তাকে যখন আমরা ইন্টারোগেশন করছি এবং তার যে ডিসক্লোজার স্টেটমেন্টটা, তার বক্তব্য অনুসারে হচ্ছে তারা খুব কষ্ট করে ওইখানে জুমের চাষ করে, এবং জুম চাষটা করার পরে গত বছরও তার জুমের থেকে প্রতিনিয়ত যে সবজিগুলি তারা যে জুমে সবজিগুলি করে এই মানুষ চুরি করে নিয়ে যায়। তো এটা এবছরও তার জুমের সবজি এরকম প্রতিদিনই কেউ বেগুন বা কেউ মরিচ এরকম বিভিন্ন জিনিস তার প্রতিদিনই তার চুরি হইতেছে। তো কালকে যখন 14 তারিখও সে জুমের ভেতরেই পাহারা দিতে আছে যে এরকম প্রতিদিন যখন হইতেছে, তখন সে যখন দেখছে যে এই মহিলারা তার জুমে ঢুকে সেটা সবজি কালেকশন করতেছে, তখন তার মানে রাগ আর কন্ট্রোল করতে পারছে না, এবং তার পজে একটা ইলিগেল কান্ট্রিমেড গান ছিল সেটা থেকে ফায়ার করে দিয়েছে।